Now it is time for some cuteness. Our little star from LKG and UKG are ready to take us on a fun ride with their rhyme. Wheels on the bus, let's listen and encourage them. Alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wheels on the bus go round and round, round and round, round and round. The wheels on the bus go round and round, all the way to Makkah, all the way to Makkah. The driver of the bus say Bismillah, Bismillah, Bismillah. The driver of the bus say Bismillah, all the way to Makkah, all the way to Makkah. The doors on the bus go open and shut, open and shut, open and shut. The doors on the bus go open and shut, all the way to Makkah, all the way to Makkah. The wipers on the bus go swish, 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 swish. The wipers on the bus go swish, 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 all the way to Makkah, all the way to Makkah. The horn on the bus go beep, 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 beep. The horn on the bus go beep, 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 all the way to Makkah, all the way to Makkah. The family on the bus say Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. The family on the bus say Alhamdulillah, all the way to Makkah, all the way to Makkah. The Haji on the bus say Labaik Allah, Labaik Allah, Labaik Allah. The Haji on the bus say Labaik Allah, all the way to Makkah, all the way to Makkah. Next we have Usaid and friends who will be reciting Suratul Asr, a powerful chapter from the Noble Quran that reminds us about the importance of time, patience and righteousness. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. I seek refuge in Allah from the shaitan. अल्लाह की पनाह मांगता हूँ शैतान मर्दूद से. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. In the name of Allah, the most gracious and the most merciful. अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है. वल असर, By time, कसम है ज़माने की. इन्नल इंसान लफी खुस्र. verily man is in a state of utter loss. बेशक इंसान नुकसान में है. इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति व तवासौ बिल-हक़्क़ि व तवासौ बिस-सब्र. Except those who believe and do righteous deeds and enjoin one another to hold fast to the truth and enjoin one another to be steadfast. मगर वो लोग जो ईमान लाए और नेक अमल किए और एक दूसरे को हक की तलकीन किया और सब्र की नसीहत के. जज़ाकल्लाह खैर. After the powerful message, let's watch a fun skit performed by Zuha and Khadija from 9th grade. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. والسلام ورحمة الله وبركاته. ಇವತ್ತಿನ ಸ್ಕಿಟ್ ಟೀಚರ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ನಡೆಯುವ ಸಂಭಾಷಣೆ. ಏನು ನಿನ್ನ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಇದೆಯೇನೋ? ನನಗೂ ಒಂದು ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಇದೆ. ನನ್ನ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಏನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತೀರಾ ಕೇಳಿ. ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಲ್ಲ, ಪ್ರಬಂಧ ಬರೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಾ? ಬರೀತೀನಿ ಮೇಷ್ಟ್ರೆ, ಕೇಳಿ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಉಳಿಸ್ತೀಯಾ? ಉಳಿಸ್ತೀನಿ ಮೇಷ್ಟ್ರೆ. ಯಾವ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟರೂ ಬರೀತೀಯಾ? ಯಾವ ವಿಷಯದ ಪ್ರಬಂಧ ಕೊಟ್ಟರೆ ಬರುತ್ತೀನಿ. ಸರಿ, ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡು. ಹಸು ಟಾಪಿಕ್ ಅನ್ನೋ ಟಾಪಿಕ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಏನ್ ಪ್ರಬಂಧ ಬರೀತೀಯಾ ಹೇಳು? ಹಸು ಟಾಪಿಕ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಪ್ರಬಂಧ ಬರೆಯುವುದಾ? ಹಸು ಒಂದು ಸಾಕು ಪ್ರಾಣಿ. ಅದು ಕಪ್ಪಾಗಿದ್ದರೆ ಬೆಳ್ಳಗಿನ ಹಾಲನ್ನು ಕೊಡುತ್ತದೆ. ಹಾಲಿನಿಂದ ಮೊಸರು ಮಾಡಬಹುದು, ಮೊಸರಿನಿಂದ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಮಾಡಬಹುದು, ಮಜ್ಜಿಗೆಯಿಂದ ಬೆಣ್ಣೆ ತೆಗೆಯಬಹುದು, ಬೆಣ್ಣೆಯನ್ನು ಕಾಯಿಸಿ ತುಪ್ಪ ಮಾಡಬಹುದು, ತುಪ್ಪದಿಂದ ತಿನಿಸುಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ಹಸು ನಮಗೆ ಸಗಣಿ ಹಾಕುತ್ತದೆ. ಶಾಬಾಷ್ ಕಣೋ, ನಾನು ಅಂದುಕೊಂಡಷ್ಟು ದಡ್ಡ ಏನಲ್ಲ. ಮೆಚ್ಚಿದೆ ಕಣೋ, ನಿನ್ನ ಮೆಚ್ಚಿದೆ. ನಾನೇನು ಹಸು ಬಾಯಿಗೆ ಬಂತು. ನೀನು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಬಂಧ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ.
ಅಕಸ್ಮಾತಾಗಿ ಯಾರಾದರೂ ಕಾರ್ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಬಂಧ ಬರಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ರಪ್ಪ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀಯಾ? ಬರೀತೀನಲ್ಲ. ಏನ್ ಬರೀತೀಯ ಹೇಳು? ಕಾರ್ ಇದು 4 ಚಕ್ರದ ವಾಹನ. ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ನಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. 4 ಡೋರ್ ಇರುತ್ತೆ, 4 ಕಿಟಕಿ ಇರುತ್ತೆ. ಕಿಟಕಿಲಿ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು. ಹಾಗೆ ಹಸು ಕೂಡ ನೋಡಬಹುದು. ಹಸು ಕಪ್ಪಾಗಿದ್ದರೆ ಬೆಳ್ಳಗಿನ ಹಾಲನ್ನು ಕೊಡ್ತದೆ. ಹಾಲಿನಿಂದ ಮೊಸರು ಮಾಡಬಹುದು, ಮೊಸರಿನಿಂದ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಮಾಡಬಹುದು, ಮಜ್ಜಿಗೆಯಿಂದ ಬೆಣ್ಣೆ ತೆಗೆಯಬಹುದು, ಬೆಣ್ಣೆಯನ್ನು ಕಾಯಿಸಿ ತುಪ್ಪ ಮಾಡಬಹುದು. ಇರಪ್ಪ ಸಗಣಿ ಹಾಕ್ಬೇಡ, ಮತ್ತೆ ಬಂದೆ ನೀನು. ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡು, ಈ ಲೈಟ್ ಕಂಬದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಬಂಧ ಬರಿ ಎಂದರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀಯಾ? ಬರೀತೀನಲ್ಲ. ಲೈಟ್ ಕಂಬ, ಪ್ರತಿ ರಸ್ತೆಯ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಲೈಟ್ ಕಂಬವನ್ನು ಇಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಲೈಟ್ ಕಂಬದಿಂದ ಪ್ರತಿ ಮನೆಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಚಾರವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಲೈಟ್ ಕಂಬವನ್ನು ತಂತಿಯಿಂದ ಕಟ್ಟಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವರು ಆ ತಂತಿಯ ಮೇಲೆ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಒಣಗಿ ಹಾಕುತ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಹಸುಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟುತ್ತಾರೆ. ಹಸು ಕಪ್ಪಾಗಿರುವ ಬೆಳಗಿನ ಹಾಲನ್ನು ಕೊಡುತ್ತದೆ. ಹಾಲಿನಿಂದ ಮೊಸರು ಮಾಡಬಹುದು, ಮೊಸರಿನಿಂದ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಮಾಡಬಹುದು, ಮಜ್ಜಿಗೆಯಿಂದ ಬೆಣ್ಣೆ. ಮತ್ತೆ ಹಸುಗೆ ಬರ್ತೀಯಲ್ಲೋ, ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರು ಬಿಡೋ, ಹಸುಗೆ ಬಿಡೋ. ಇವನಿಗೆ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಟಾಪಿಕ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸರಿ ಬರಲ್ಲ. ಈಗ ತುಂಬಾ ಟಫ್ ಟಾಪಿಕ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರು ಹಸು ಬರಬಾರದು. ಫ್ಲೈಟ್ ಏರೋಪ್ಲೇನ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳು. ಏರೋಪ್ಲೇನ್ಗೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ವಿಮಾನ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ದೇಶದಿಂದ ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಬಹುದು. ಏರೋಪ್ಲೇನ್ ನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಕೆಳಗೆ ನೋಡಿದಾಗ ಜನರು ಇಷ್ಟಿಷ್ಟೇ ಕಾಣುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಹಸು ಕೂಡ ಎಷ್ಟೇ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಹಸು ಕಪ್ಪಾಗಿದ್ದರೆ ಬೆಳಗಿನ ಹಾಲನ್ನು ಕೊಡುತ್ತದೆ. ಹಾಲಿನಿಂದ ಮೊಸರು ಮಾಡಬಹುದು, ಮೊಸರಿನಿಂದ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಮಾಡಬಹುದು, ಮಜ್ಜಿಗೆಯಿಂದ ಬೆಣ್ಣೆ ತೆಗೆಯಬಹುದು, ಬೆಣ್ಣೆಯನ್ನು ಕಾಯಿಸಿ ಇವಾಗ ಭೂಮಿ ಮೇಲಿನ ಟಾಪಿಕ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ತಾನೇ ನನ್ನ ಮಗನೇ ನೀನು ವಾಪಸ್ ಹಸುಗೆ ಬರೋದು. ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡು. ಮಂಗಳ ಗ್ರಹ, ಏನ್ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಜಾಗ. ಏನ್ ನಿನ್ ತಾತ ಹೋಗಿ ನೋಡಿದ್ನಾ? ಎಲ್ಲ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ನೋಡಿ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಮಂಗಳ ಗ್ರಹ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಜಾಗ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಂತೆ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಮ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯ ಕೂಡ ವಾಸಿಸಬಹುದು. ಮನುಷ್ಯ ಹೋದ್ರೆ ಒಬ್ಬನೇ ಹೋಗ್ತಾನ? ಇಲ್ಲ. ಅವನ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಜೊತೆಗೆ ಹಸುವನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಹಸು ಕಪ್ಪಾಗಿದ್ರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬರ್ತದೆ.